नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक नुआ वीडियो रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 17 सेप्टेम्बर मंगलवार ठारू 2 अक्टोबर 2024 पर्यंत आरंभ होब पितृपक्ष। एही पितृपक्ष विषय बहुत व्यक्ति विशेष माने अणदेखा करती। से माने एया चिंता करती जे जेउ माने श्राद्ध एवं तर्पण करती केवल से माने ही एही नियम सबको मानिबे। दर्शक बंधु पितृ दोष थिले आम जीवन रे आर्थिक परिस्थिति खराब होई थाए, विवाह कार्य अटकी जाई थाए। आम छुआ माने जदि पितृ दोष थाए छुआ माने खराब रास्ता रे जाई थांती एवं अनेक महिला माने पितृ दोष कारणरू से माने जीवन सारा मां हेबार सुखरू वंचित थांती। पितृदोष थिले समाज रे प्रतिष्ठा पाई परिबे नाही। तेणु आपण मानकु कोन करिबा पई पड़िबो एही पितृपक्ष रे। पितृपक्ष रे आपण माने केउ कार्य करिबे नाही। प्रथमे एहा उपरे आजिर वीडियो रे आलोचना करिबा। बछा बछा 8टी जिनिस जहा कि पितृपक्ष समय रे आपण माने करिबे नाही। चलंतु मु आज आपण मानकु बताइबी जे पितृपक्ष समय रे केउ कार्य करिबा द्वारा आपनको जीवन रे बहुत सारा कष्ट सामना करिबा पई पड़ी थाए से संपर्क रे बताइबी। किंतु दर्शक बंधु गोटिए कथा मने रखंतु, एही वीडियो जेउ माने भी देखुचंती आपण मानकु अनुरोध करूची जे कृपा करी आपण माने मध्य एही नियम को पालन करंतु। हुए तो वर्तमान आपण एही नियम को अणदेखा करि पारंती, किंतु भविष्यत रे एहार कष्ट आपण किंबा आपणकर परवर्ती पीढ़ी निश्चय पाइबे। गोटिए कथा सुनंतु, पितृ दोष केवल आमर पूर्वज मानकर दोषरू आमको मिली न थाए। पूर्व जन्मर कर्मर फल ए जन्मरे आमको भोगिबा पई पड़ी थाए। पूर्व जन्मरे जदि आमे पितृ मानकर कोनोसी अधूरा स्वप्न को पूरण करि नथिबा, पूर्व जन्मरे जदि आमे आम पितृ लोकंक निमित्त श्राद्ध तर्पण दान धर्म करि नथिबा, सेही कुकर्मर फल सेही पाप कर्मर फल मध्य वर्तमान आमको भोगिबा पई पड़ी थाए। किंतु एही 15 दिन रे आमको पूरा वर्ष सारा आम जीवन को सुंदर एवं सुरक्षित करि परिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, वर्तमान आमे भल कर्म कले भी पूर्व जन्मर कर्मर फल किछि ना किछि बाकी रही जाय थाए, जहा कि एही जन्म रे आमको भोगिबा पई पड़ी थाए। चलंतु केउ कार्य आपण माने एही पितृपक्ष रे करिवे नाही से संपर्क रे बताइबी। ए पर्यंत जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे निहाती क्लिक करंतु। दर्शक बंधु अनुरोध करुछि जे एही भलिया ज्ञानभित्तिक वीडियो जदि आपण माने जानिया पई चाहुचंती थरुटी मो चैनल को जाई विजिट करंतु। मो चैनल रे लक्ष्मी प्राप्तिर अचूक उपाय, वास्तु टिप्स, वास्तु प्लाट एमिति बहुत सारा वीडियो आपण मानकर काम रे निहाती आसीबो। तेबे चलंतु प्रथमे जानिबा पितृपक्ष रे केउ जिनिस करिवे नाही। पितृपक्ष रे केबे भी नुआ वस्त्र परिधान करेबे नाही, नुआ चूड़ी मध्य पिंधिबे नाही। तेणु विवाहिता महिला माने पूर्वरु आपण माने नुआ चूड़ी जदि पिंधिबार अछि निहाती पिंधि दियंतु। पितृपक्ष समय रे आपण माने नूतन वस्त्र किनिबे नाही, नूतन इलेक्ट्रिक जिंस किनिबे नाही, नुआ करी कोनोसी मध्य जिंस आपण माने एही पितृपक्ष समय रे भूल रे मध्य किनिबे नाही। विशेष करी विवाहिता महिला माने ध्यान देबे जे नुआ वस्त्र पिंधिबे नाही। दर्शक बंधु गोटिए कथा कहि रखुची, जदि आपण माने ऑलरेडी वीडियो देखि सारलेनी आपण माने कोन करंतु नुआ वस्त्र जदि पिंधिबार अछि वर्तमान सही वस्त्र को टिकी पिंधि दियंतु एवं ताहा पुराना होई गला। एवं आपण पितृपक्ष समय रे जदि आपणकर जन्मदिन आसुची किंबा कोनोसी भोजी भात को जाउछंती तेबे ताहाको आपण माने पिंधि पारिबे। किंतु वर्तमान जदि वीडियो देखि सारलेनी सही चूड़ी हेउ वस्त्र हेउ जहा भी वर्तमान किणी करी थरुटे पिंधि दियंतु, तापरे सही समय रे पिंधिबे। पितृपक्ष समय रे केबे भी नुआ करी कोनोसी मध्य इलेक्ट्रिक जिंस आनिबे नाही। हाँ दर्शक बंधु एहा आम जीवन उपरे बहुत खराब प्रभाव पकाई थाए। थरुटे एही नियम को आपणाई कि देखंतु। द्वितीय रे जानिबा पितृपक्ष समय रे केबे भी गाई पशु पक्षी कीट पतंग को
ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, ଆହତ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନା ଭୋଜନ ଦେଇ ନିଜ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ କେହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଭୋଜନ ଏବଂ କିଛି ଜଳ ଆଶାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଗାଈକୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାରା କୁଆ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିୟମ ଆପଣ ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପୂଜା ପାଠ ଯେତିକି ଦରକାର, ଭଲ କର୍ମ ଯେତିକି ଦରକାର, ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ପିତୃପକ୍ଷ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଖୋଜି କରି ନେଇକରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଘରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବାହାରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟିକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବିବାହିତ ମହିଳା ମାନେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେମାନେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ନିହାତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ନୂଆ ଘର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ଲାଟ କିଣି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ଆୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ନୂତନ ଘର କିଣିବା। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଘର କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେହି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଭୁଲରେ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପୀଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରିବେ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଏହି 15 ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜଳ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଶୋଷିଲା ଥାନ୍ତି। ଏହି 15 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ସମର୍ପିତ ହବା, ପୁରା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ଧନ ଜୀବନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏହି ନିୟମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ସମାଜରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛିଟା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସାମ୍ନା ଏହି ଜୀବନରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ କେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ସନ୍ତାନ ନ ହେବା, ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନିୟମ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ସକାଳୁ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା, ସକାଳୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ତ ନୀତିଦିନିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରକୁ ଅଳନ୍ଧୁ ସଫା କରିବା, କିଛି ଘରୁ ଯୋଉ କବାଟ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି
ପୂଜା ବାସନକୁ ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ନିଜ କେଶରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ବାକି 15 ଦିନ ଯାକ ଆପଣମାନେ ତର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଥିଲା ଏହି ବଛା ବଛା 7ରୁ 8ଟି ନିୟମ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପିତୃ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ବତାଇବି ଯାହାକି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।